اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مختصر سی زندگی میں دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ سدا مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اینڈ ویلکم ٹو SMG فیملی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی جانب، اور ہمارا سبجیکٹ تھا سائنس، اور ہم سائنس میں بات کر رہے تھے یونٹ نمبر 4 کے حوالے سے مادہ اور اس کی حالتوں میں تبدیلیاں۔ مادہ اور اس کی حالتوں میں تبدیلیاں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آبی چکر میں عمل تبخیر اور عمل تکثیف کا کردار۔ آبی چکر میں عمل تبخیر اور عمل تکثیف کا کردار۔ تمام سمندر، دریا، جھیلیں، نہریں اور تالاب وغیرہ پانی کے ذخائر کہلاتے ہیں۔ پہلی لائن میں ہماری پہلی ڈیفینیشن، تمام سمندر، دریا، جھیلیں، نہریں اور تالاب وغیرہ پانی کے ذخائر کہلاتے ہیں۔ پانی کا اس کے ذخائر سے فضا میں منتقل ہونا اور آپس میں اکٹھا ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ کیا ہے؟ پانی کا اس کے ذخائر سے فضا میں منتقل ہونا، یعنی جو سمندر کا پانی ہے، دریاؤں کا پانی ہے، جھیلوں کا پانی ہوتا ہے، جب وہ ہوا میں یعنی کہ فضا میں منتقل ہوتا ہے اور آپس میں اوپر جا کر اکٹھا ہو جاتا ہے، تو یہ کون سا عمل ہے؟ ایک قدرتی عمل ہے۔ یہ بھی ہمارے پاس MCQs ہوگا کہ پانی کا اس کے ذخائر سے فضا میں منتقل ہونا اور آپس میں اکٹھا ہونا کون سا عمل ہے؟ قدرتی عمل۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے آبی چکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری ڈیفینیشن ہوگی کہ پانی کا اس کے ذخائر سے فضا میں منتقل ہونا اور آپس میں اکٹھا ہونا ایک قدرتی عمل ہے، اسے آبی چکر کہا جاتا ہے۔ سورج پانی کے ذخائر پر چمکتا ہے اور عمل تبخیر کے باعث پانی بخارات کی شکل میں فضا میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ سورج پانی کے ذخائر پر چمکتا ہے، یعنی جب سورج نکل آتا ہے تو ہم نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پانی اس وقت کیا کرتا ہے؟ شائن کرتا ہے، چمکتا ہے، اور عمل تبخیر کے باعث پانی بخارات کی شکل میں فضا میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ پودوں کے پتوں سے پانی کے ضیاع کو تبخیر کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ بھی ڈیفینیشن ہوگی کہ پودوں کے پتوں سے پانی کے ضیاع کو کیا کہتے ہیں؟ تبخیر۔ پودوں کے پتوں سے پانی کے ضیاع یعنی کہ پودوں کے پتوں سے جب پانی خارج ہوتا ہے، پانی باہر نکلتا ہے، تو اسے تبخیر کہتے ہیں۔ پودوں اور پہاڑوں پر برف کی سطح سے بھی عمل تبخیر ہوتا ہے، یعنی کہ پودوں اور پہاڑوں پر برف کی سطح سے بھی عمل تبخیر ہوتا ہے فضا میں، یعنی کہ یہ بھی ہمارے پاس MCQs ہوگا کہ پودوں اور پہاڑوں پر برف کی سطح پر کون سا عمل ہوتا ہے؟ عمل تبخیر کا۔ فضا میں آبی بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو حرارت خارج کر کے پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ فضا میں آبی بخارات جب اوپر جاتے ہیں تو حرارت خارج کر کے پانی کے
छोटे छोटे कतरों में तब्दील होते हैं। जब बारी हो जाते हैं तो वो हवा इनको मज़ीद सहारा नहीं दे सकती। छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाते हैं, खासी बुलंदी पर यानी कि काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर पानी के छोटे छोटे कतरे हवा में इकट्ठे होकर बादल बनाते हैं। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ बनेगा कि खासी जब बुलंदी पर पहुंचकर पानी के छोटे छोटे कतरे हवा में इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं? बादल। बुखारात जब बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और पानी के जो छोटे छोटे कतरे होते हैं हवा में इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं? बादल। बादलों में पानी के कतरे जब बारी हो जाते हैं तो वो इनको मज़ीद सहारा नहीं दे सकते, लिहाजा बारिश या बर्फ़ की शक्ल में ये पानी नीचे गिरता है। किसकी शक्ल में पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है? बारिश या फिर बर्फ़ की शक्ल में। बारिश का ये पानी दोबारा दरियाओं, नदियों, झीलों, नहरों और समंदरों की जानिब बह जाता है। इसी तरह पानी हमेशा एक चक्कर में हरकत पजीर रहता है। यहाँ नीचे हमारे पास आबी चक्कर के हवाले से बताया जा रहा है कि नीचे झील बनी हुई समंदर है। समंदर से क्या होता है? सूरज। ये सारा प्रोसेस ऐसे होता है कि सूरज जब निकला हुआ होता है तो सूरज की मौजूदगी में पानी हवा में बुखारात बनकर उड़ना शुरू हो जाता है और जिसके बायस वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाता है और ऊपर जाकर बादल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। और अक्सर औक़ात क्या होता है, जब बादल ज़्यादा घने हो जाते हैं यानी उनमें पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को संभालना उनके लिए मुश्किल हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की बारिश होते होते वो एकदम से तेज़ होना शुरू हो जाती है और अक्सर औक़ात उसी बारिश में ही बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। और जैसे वो बर्फ़ नीचे गिरती है, वो पानी जब नीचे आता है वो दोबारा से ही समंदर, नदी, नालों में पानी दोबारा जाना शुरू हो जाता है और इसी तरह ये एक प्रोसेस यानी कि एक चक्कर दोहराया जाता है। अमले तबखीर और तकसीफ आबी चक्कर को जारी रखते हैं। कौन से अमल अमले तबखीर को आबी चक्कर को जारी रखते हैं? अमले तबखीर और अमले तकसीफ। ज़मीन के निज़ाम में पानी अपनी 3 अशकाल यानी ठोस, माया और गैसी हालत में पाया जाता है। ज़मीन पे पानी कितनी हालतों में पाया जाता है? 3 हालतों में यानी कि 3 अशकाल में। और वो कौन कौन सी थी? ठोस, माया और गैसी हालत। यानी जब पानी जम जाए तो वो ठोस हालत होता है, जब बर्फ़ जो जमी होती है वो जब दोबारा पानी में तब्दील हो जाए तो वो माया हालत होगी, और जो वो पानी होता है वो जब बुखारात बनकर उड़ना शुरू होता है तो वो क्या होता है? गैसी हालत। ये पौधों और ज़मीन और सतह समंदर से अम्ल तबखीर के ज़रिए बुखारात की शक्ल में फ़ज़ा में शामिल होता है और फिर बादलों में माया में तब्दील होने के बाद ज़मीन पर बारिश या बर्फ़ की शक्ल वापस अख्तियार कर लेता है। यानी अगर देखा जाए कि अगर एक ज़मीन पे पानी है, हवा आई, धूप निकली और हवा आती है, गर्म हवा पानी को अपने साथ बहा कर ले जाती है। जैसे वो ऊपर बुलंदी पर पहुंच जाती है सो वो आहिस्ता आहिस्ता काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। जब पानी का बोझ इनके बादलों पर ज़्यादा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी ज़मीन पर इनके बारिश की सूरत में नीचे आता है और दोबारा से वो नदी नालों में चला जाता है। और ऐसी एक चक्कर नहीं कि पानी का हवा में बुखारात में तब्दील होना, वापस आना, ऊपर जाना, ये सारा क्या है? एक आबी चक्कर है, ये कुदरती अमल है और ये निज़ाम क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे
हमेशा ऐसे ही सुनते और सुनाते रहें। और उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी, और जिस लाइन को अंडरलाइन किया जाता है उसको MCQs के तौर पे और कुछ जो डेफिनेशंस बताई जाती हैं उनको अच्छे से याद किया करें और अच्छे से कॉपी पे लिखा करें, ताकि जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो आपको अच्छे समझ नहीं आती, वो भी आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।